नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 29 तारिख शनिवार। तेज आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर। विश्वर प्रथम सिंगल डोज डेंगू टीका को ब्राजिल कर्तृपक्ष बुधवार मंजूरी प्रदान करिसेंती। तापमात्रा वृद्धि जोगु विश्वव्यापी मशा जनित रोग व्यापुथिबा बेले एहा एक ऐतिहासिक सफलता बोली ब्राजिल कहिछि। डेंगू रे अत्यधिक ज्वर हेबा सह थका लागिबा, देह बिंधा भली अनेक डेंगूरे अत्यधिक ज्वर हेबा सह थका लागिबा एवं देह बिंधा भली लक्षण देखा। परवर्ती खबर। विधानसभा 17,440 कोटीर अतिरिक्त बजेट आगत होइछि। सेपरि धान क्रय ପାଇଁ रिलीविंग पांठी 3,000 कोटी टंका एवं चाषी को एमएसपी और इनपुट सहायता बाबदरे 850 कोटी टंका व्यय बराद अटकल होइछि। सेपरि चाषी को ऋण सुध छाड़ पाई समवाय बा पैक्स को 300 कोटी टंका। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपण को प्रियजन मानन को शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर। केंद्र सरकार पुणी थरे बैंकिंग क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन प्रस्तुति करुछंती। रिपोर्ट अनुसार सरकार 6टी बड़ सरकारी बैंक को परस्पर सहित किंबा एक बड़ बैंक सहित मिश्रण करने को विचार करुछंती। एही आलोचना तीव्र होइछि कारण सरकार भारत रे एपरी बड़ बैंक सृष्टि करने को चाहुछंती जहां विश्वर श्रेष्ठ 100 मध्य स्थान पाई पारिबो। चलित आर्थिक वर्ष पई 2,90,000 कोटी टंकार बजेट घोषणा करथिले सरकार। हेले ओडिशार विकास पई एतिकी यथेष्ट हेला नाही। राज्यर विकास को त्वरित बेगरे आगको नेबाको अतिरिक्त बजेट आनिछंती मोहन सरकार। विधानसभा रे अतिरिक्त बजेट उपस्थापन कले मुख्यमंत्री। विधानसभा शीत अधिवेशन द्वितीय दिन में 17,440 कोटीर अतिरिक्त बजेट आगत करिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर। 17,440 कोटीर अतिरिक्त बजेट केउ विभाग को केते टंका मिलिछि आसंतु जानिबा। महिला और शिशु विकास विभाग पई 1,558 कोटी, शिल्प एमएसएमई पई 337 कोटी, ममता योजना पई 141 कोटी, शिक्षा क्षेत्र पई 2,327 कोटी, गोपबंधु जन आरोग्य योजना पई 440 कोटी, विपर्यय परिचालना पई 171 कोटी, अनुसूचित जाति और जनजाति उन्नयन पई 531 कोटी, कृषि क्षेत्र पई 1,673 कोटी, प्रशासनिक खर्च पई 3,399 कोटी, सामाजिक सेवा पाई 5,948 कोटी, स्वास्थ्य विभाग पाई 1,164 कोटी, पंचायत राज पाई 616 कोटी, ओडिशा भाषा साहित्य पाई 363 कोटी, सुभद्रा योजना पाई 295 कोटी, नंदन कानन विकास पाई 80 कोटी, परिवेश पर्यटन विकास पाई 80 कोटी, वन्य प्राणी संरक्षण सुरक्षा पाई 25 कोटी, शहरी विकास पाई 303 कोटीर बजेट सर्वमोट 17,440 कोटीर। परवर्ती खबर। आपण केबे भाबिछंती कि आपणक बैंक अकाउंट रे टंकाटे नथिले भी मध्य आपण टंका उठेई पारिबे? आज्ञा हो एपरी संभव बोली जानी आपण आश्चर्य हेबे। ए सुविधा प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY अधीन रे खोला जाइथिबा बैंक अकाउंट सहित उपलब्ध। जनधन अकाउंट पई सर्वनिम्न बैलेंस आवश्यकता नाही, तथापि ग्राहक माने समानकर जीरो बैलेंस अकाउंट रो 10,000 पर्यंत ओवरड्राफ्ट सुविधा। परवर्ती खबर। उत्तर प्रदेश सरकार आधार कार्ड संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। सूचना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण यह सीधा सड़क आपण सहित जड़ित। यूपी योगी सरकार एक स्पष्ट निर्देश जारी करिसेंती जे आधार कार्ड आ जन्म प्रमाण पत्र किंबा जन्म तारीखर प्रमाण भाव में वैध हेब नाही। योजना विभाग स्वतंत्र सचिव अमित सिंह बंसल संपर्क में समस्त विभाग को निर्देश जारी करिसेंती। से कहिसेंती जे आधार रे जन्म तारीख थाए किंतु यह जन्म प्रमाण पत्र सहित लिंक नुहे, तेणु यहाकू जन्म प्रमाण पत्र भाव विवेचना करा जाई। परवर्ती खबर। प्रति मासर प्रथम दिन को एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास पाई गुरुत्वपूर्ण कहा जाए। डिसेम्बर 1 तारिख रे घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य 20 टंका पर्यंत ह्रास पाई पारे बोली आशा करा जाउछि। एही परिमाण रो ह्रास निश्चित भाव में ग्राहक माननकु मुद्रास्फीति रु किछि आश्वस्ति प्रदान करिवो। मूल्य ह्रास संपर्क में एपर्यंत केही मतामत देई नाहंती। गणमाध्यम रिपोर्ट। परवर्ती खबर।
ବିବାଦରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଦେଲେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ବଡ଼ ଆରୋପ। କୌଣସି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜ ପଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଭଙ୍କର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁଜ ଆଙ୍କର ଭାବେ କାମ କରିସାରିଥିବା ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ନିଜ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଏକ ପୁରାଣ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ମା ରାଧା ରାଣୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମା ରାଧାରାଣୀ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଆସିପାରିଲେ? ଏଥିରେ ରାଗି ଯାଇ ମା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜିଠୁ କୌଣସି ଅବିବାହିତ ଯୋଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି କହି ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରା ବିବାଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 1 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ସେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କୌଣସି ତତ୍ପରତା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 20 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସେମାନେ 20ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲଦାଖର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ MHA ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ LG ପାଖରେ ଥିବା 100 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ। ସେହିପରି 20 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସଚିବଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା MHAର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଘ ଗଣନା। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରୁପ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ NTCAର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଘ ଗଣନା। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବାଘ ପଞ୍ଝା ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ 1500 କ୍ୟାମେରାର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗଣନା କରାଯିବ। ବାଘ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ପଲ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଗଣନାରେ ତଥ୍ୟ ଜଣାଯିବ। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ 103 ଗ୍ରୁପ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଗଣନା ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର 22 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2024ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଘ ଗଣନା କରାଇଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ 27ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଏବଂ 8ଟି ଛୁଆ ବାଘ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମାୟଣ ମଞ୍ଚରେ ସୀମା ଟପିଲେ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ନିଭାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ମା ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ ସହ କଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ। ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଚରମ ସୀମା ଟପିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ମଉଳା ଭଣଜା ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବା ହୋଇଥିଲା ଏହି କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠି ଅପସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଡମ୍ବନାର କଥା ହେଲା, ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ନିଜ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରା ଯେମିତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୀତ ବି ଏଥର ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବ। କେଉଁଦିନ ଶୀତ କମିବ ତ କେଉଁଦିନ ପୁଣି ଦାନ୍ତ କାମୁଡା ଜାଡ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବ। ଏଭଳି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। 18ରୁ କମିବ ପୁଣି 30ରୁ ବଢିବ ଜାଡ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ।